Hello students, now we are starting unit number 3 and title is Industrial Development in India since 1991. Industrial Development in India since 1991. In this chapter we will learn the role or importance of industrialization in economic development, as well the problems and prospects of small scale, medium scale, large scale industries. Along with this, we will learn the 1991 new economic policy, which introduced globalization, privatization and liberalization in industrial policy. So this chapter will enhance our knowledge about the industries. So let me start with role of industrialization in economic development. So how the industrial sector have importance in economic development. The first role or importance of industrialization in economic development is balanced economy. Balanced economy. Indian economy is unbalanced because most of its population, still more than 50% population, is engaged in agriculture and agricultural activities, agricultural based activities. In this agriculture, uncertainty always prevails. So industrialization will help to balance the economy and it reduce dependence on agriculture. As the industrialization make progress, the people shift from the primary sector to industrial sector, and this thing helped to create balance in economy. If there is a balance in economy, then it more easy to accelerate our economic development process, and this help done by our industrial sector. So इकॉनॉमी जर बॅलन्स्ड स्वरूपाची जर असेल तर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट प्रोसेस ही जी आहे तर ती वेगाने होऊ शकते. इकॉनॉमी बॅलन्स्ड असणं म्हणजे काय की सर्व क्षेत्रांवरचा वरती जो पॉप्युलेशनचा जो प्रेशर जो आहे तर तो ही बॅलन्स स्वरूपामध्ये असणं शक्यतो तो प्रायमरी सेक्टरवरती कमीत कमी प्रमाणामध्ये असणं हे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटसाठी खूप चांगलं असतं. हे आपल्याला डेव्हलप्ड नेशन्सच्या एक्सपिरियन्सवरून लक्षात येईल. तर आपण जर पाहिलं तर इंडियामध्ये मोस्ट ऑफ पॉप्युलेशन अजूनही अर्ध्यापेक्षा जास्त पॉप्युलेशन हे ॲग्रिकल्चर आणि ॲग्री बेस्ड ज्या म्हणजे ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे. आणि अशा क्षेत्रावरती मोर दॅन 50% पॉप्युलेशन डिपेंडंट आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त अनसर्टन्टी आहे. सो इकॉनॉमीमध्ये पण अनसर्टन्टी तयार होते, अनबॅलन्स जो आहे तो सुद्धा या ठिकाणी तयार होतो. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आहे तर हा जो इम्बॅलन्स जो आहे तर तो कमी करण्यासाठी हेल्प करत असतो. कारण इंडस्ट्रियलायझेशन जसं जसं जास्तीत जास्त होईल, वेगाने होईल, तेवढी जास्तीत जास्त काय होतं, प्रायमरी सेक्टरवरचं पॉप्युलेशन शिफ्ट होतं इंडस्ट्रियल सेक्टरकडे. जेवढ्या इझिली प्रायमरी सेक्टरचं पॉप्युलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये शिफ्ट होऊ शकतं तेवढ्या इझिली ते सर्व्हिस सेक्टरमध्ये शिफ्ट नाही होत. म्हणून इंडस्ट्रियल सेक्टरचं खूप जास्त इम्पॉर्टन्स आहे इंडियन इकॉनॉमी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, की ते इकॉनॉमी जे आहे बॅलन्स करण्यासाठी हेल्प करत असतं. देन सेकंड role of industrialization in economic development is more capital formation. So without capital we can't accelerate our development process, because every valuable asset every financial asset need capital, and with the help of capital we can
form all the assets. So capital is very important in economic development process. That capital formed by industrial sector more and more. So capital formation depends upon the facilities of saving and investment, and income of the people increases as a result of industrialization, and because of this their capacity to save also increases, so they can invest more and capital formation becomes more. Along with this, industrial sector generates investment opportunities for this saved money, saved income. As a result, more investment take place and the rate of capital formation increases. भांडवल निर्मिती जे आहे, भांडवल गुंतवणूक जी आहे तर ती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गरजेची असते इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटसाठी. म्हणजे कुठलीही इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटची प्रोसेस जर आपल्याला स्टार्ट करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा गुंतवणूक फार मोठ्या प्रमाणामध्ये करावी लागते. रोड्स बांधायचे असतील तरी पैसे लागतात, डॅम्स बांधायचे असतील तरी पैसे लागतात, मेडिकल हॉस्पिटल्स जरी बांधायचे असतील तरी पैसे लागतात, पॉवर प्लांट्स तयार करायचे असतील तरी सुद्धा पैसे लागतात. सो इन्व्हेस्टमेंट शिवाय या ज्या डेव्हलपमेंटसाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या निर्माण होऊ शकत नाही. आणि ह्या झाल्या काही, ही एक्झाम्पल झाली काही. तर हे जे कॅपिटल जे आहे तर हे सेव्हिंग्स वरती डिपेंड असतं आणि सेव्हिंग्स हे इन्कम वरती डिपेंड असतं. इंडस्ट्रियलायझेशन झाल्यामुळं काय झालं आहे की लोकांना एम्प्लॉयमेंट वगैरे मिळलेलं तर आहेच, सोबत त्यांचं इन्कम जे आहे तर ते काय झालं, वाढलं. इन्कम वाढल्यामुळं सेव्हिंग्स सुद्धा वाढल्या आणि सेव्हिंग्स वाढल्यामुळे इन्व्हेस्टमेंटसाठी मीन्स कॅपिटल फॉर्मेशनसाठी जो अवेलेबल फंड जो आहे तर तो क्रिएट व्हायला लागला. सो अवेलेबिलिटी ऑफ कॅपिटल जे आहे तर ते इंडस्ट्रियलायझेशनच्या इन्कममुळं जे आहे, इंडस्ट्रियलायझेशन झाल्यामुळे जे इन्कम वाढून जे आहे तर त्यामुळं कॅपिटल फंड जो आहे तो तयार व्हायचा. सोबत इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोग्रेस झाल्यामुळं, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसमुळं इन्व्हेस्टमेंटच्या ऑपॉर्च्युनिटीज सुद्धा ज्या आहेत दुसऱ्या साईडने अवेलेबल करून दिल्या जातात. सो एक साईडनं कॅपिटल फंड जो आहे तो क्रिएट केला जातो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसमुळे, सोबतच इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज सुद्धा प्रोव्हाइड केल्या जातात. आणि या सगळ्यांचा एक आपल्याला ॲग्रिगेट जो रिझल्ट जो आहे तर तो काय पाहायला भेटतो की मोर कॅपिटल फॉर्मेशन जे आहे तर ते आपल्याला पाहायला मिळतं. देन third importance is increase in employment. Increase in employment. All of you know that the employment is a very sensitive issue in developing nations and in India also. So as our population increases, the employment opportunities are not increases. So unemployment is very high in India. So other problems generated by this unemployment and all these things hammer our economic development process. So to make economic development we need to increase employment, and the industrial sector help to increase employment. Number of employees means we can say in of the total employment 30% of the more than 30% of the total employment is provided by industrial sector. So this is one of the biggest contribution, we can say second highest contribution made in employment by the industrial sector. The एम्प्लॉयमेंट हा एक खूप महत्वाचा मुद्दा जो आहे तर तो आपल्याला डेव्हलपिंग नेशन्समध्ये इंडियामध्ये असलेला पाहायला मिळतो. अनएम्प्लॉयमेंट जो आहे तर ती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. अनएम्प्लॉयमेंट जे आहे तर
ते असेल तर त्याच्यापासून गरिबी, दारिद्र्य, अजून इतर काही समस्या ज्या आहेत त्या निर्माण होतात. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट प्रोसेस होण्यामध्ये अडथळे निर्माण होतात. जेव्हा मग हा जो प्रॉब्लेम जो आहे तर तो इंडस्ट्रियलायझेशन थ्रू सॉल्व्ह होऊन आपली इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट होत असते. जसं जसं इंडस्ट्रियलायझेशन होईल तसं तसं काय होतं, लोकांना जास्तीत जास्त एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात, लोकांना रोजगार मिळतो. आजही इंडियामध्ये मोर दॅन 30% एम्प्लॉयमेंट जे आहे तर हे इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरकडून प्रोव्हाइड केलं जातं. सो म्हणजेच काय की जसं जसं इंडस्ट्रियलायझेशन वाढलेलं आहे तसं तसं एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज सुद्धा काय होतं, इंडस्ट्रियलायझेशन वाढत असतं. इंडियामध्ये आफ्टर ॲग्रिकल्चर सेक्टर सगळ्यात जास्त एम्प्लॉयमेंट कुठं प्रोव्हाइड केलं जातं तर ते आहे इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये. म्हणून इंडस्ट्रियल सेक्टरचा एक महत्त्वाचा इम्पॉर्टन्स आहे की एम्प्लॉयमेंटच्या ऑपॉर्च्युनिटीज इन्क्रीज करते, एम्प्लॉयमेंटच्या ऑपॉर्च्युनिटीज ज्या आहेत त्या इन्क्रीज करते, ज्याच्यामुळे आपली इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटची प्रोसेस जे आहे ॲक्सेलरेट होण्यासाठी, वाढण्यासाठी, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट होण्यासाठी काय होते, एक इंडस्ट्रियल सेक्टरकडून मदत होती. हा एक इम्पॉर्टंट रोल आपल्याला सांगता येईल. देन फोर्थ रोल ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन इन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इज increase in national income. Increase in national income. We are producing goods and services, and all these produced goods and services market value calculated for calculation of national income. So the production is very important, and we are doing this all production with the help of resources, with the help of natural resources. So this utilization of natural resources is possible with the help of industrialization. So it creates more and more goods and services, and because of this our national income is also increases. जे अवेलेबल आपल्याकडे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत तर त्यांचा वापर चांगल्या पद्धतीने इफिशियंटली करायचा असेल तर आपल्याला इंडस्ट्रियल सेक्टरची फार मोठी मदत होत असते. इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे ह्या रिसोर्सेसचं ऑप्टिमम युटिलायझेशन होतं, जास्तीत जास्त युटिलायझेशन होतं. मग जास्तीत जास्त युटिलायझेशन होतं म्हणजे जास्तीत जास्त गुड्स अँड सर्व्हिसेस ज्या आहेत तर त्या प्रोड्यूस होतात, आणि जास्तीत जास्त गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस झाल्या तर आपलं नॅशनल इन्कम सुद्धा काय होतं, जास्तीत जास्त निर्माण होत असतं, वाढत असतं. कारण नॅशनल इन्कम ज्यावेळेस आपण मोजत असतो, आपण लास्ट इयरला लर्न केलेलं आहे की ज्या गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस झालेल्या आहेत तर त्यांची जी मार्केट व्हॅल्यू जी आहे त्याचं जर ॲडिशन केलं तर नॅशनल इन्कम आपण काढत असतो त्याच्यातून. सो मग गुड्स अँड सर्व्हिसेस अशा स्वरूपात ज्या आहेत इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे आउटपुट जो आहे तर तो वाढतो. म्हणजेच पर्यायाने जे आपलं नॅशनल इन्कम जे आहे तर ते सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला वाढत असतानाच दिसतं इंडस्ट्रियलायझेशनमुळं, ज्याच्यामुळं नॅशनल इन्कम इन्क्रीज होणं हे एक इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटचं एक महत्त्वाचं साईन आहे.